నమస్కృత్యం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం తతో శ్రీభగవానువాచ శోచ్యానన్వశోచస్త్వం జ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసూంశ్చ మాం శోచంతి పండితాః. సో అశోచ్యాన్ త్వం అన్వశోచః అంటే శోకింపదగని వారిని గురించి నీవు శోకిస్తున్నావు. గతాసూన్ అగతాసూంశ్చ మరణించిన వ్యక్తి ఒకడు ఉంటాడు, వాడి గురించి మనం దుఃఖిస్తూ ఉంటాం. అలా దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, అయినా నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. జీవించి ఉన్న వ్యక్తి ఇంకొకడు ఉంటాడు, వాడి గురించి దుఃఖిస్తూ ఉంటాం. ద పర్సన్ మే నాట్ బి నోయింగ్ దట్ యు ఆర్ గ్రీవింగ్ అబౌట్ హిమ్. Somebody is in America and you are worried about him. He doesn't even know that you are worried about him. He'll be dancing and doing all kinds of things there. Whereas this gentleman worries here. He grieves over him. So this way. So this way what happens about people who have already left this world and about those who are alive and who are around us, we have all kinds of occasions to grieve over these people. Gatasun, agatasunschcha. So it is not that Arjuna is worried about those people that are going to be killed. He is equally worried about those people that are going to remain with him also. So it has become a kind of a habit, and it has become a part of life to grieve, to feel miserable. So this is there in our life. This is experienced by everybody. So then I am speaking in English. I did not forget. I remember it. I am speaking in English just to feel, to make one or two people comfortable. So this has become a habit in our life, and so we have to come out of this habit. We try to come out of misery, but we try in all kinds of ways. Sometimes our effort to come out of sorrow is outright meaningless, and hence it doesn't give any result. And sometimes the result is very superficial, the effort is very superficial, it doesn't touch the core of the issue, and hence the sorrow comes back. It seems to go away temporarily, and it comes back. So you have to address the issue of sorrow in a more fundamental way. And so for that, one should recognize this basic fact. For example, as long as you think that your sorrow is caused by your neighbor or some of your family members or the boss and other people in the office or the local government and party or the local community. So as long as you think that the cause of your sorrow is outside, or you think your sorrow is caused by stars and planets and spirits, this is another problem. Spirits, Bhota Preta, Pishacha, Yaksha, Shakini, Dakini, Damaruka, and there is a huge list. So they cause the sorrow for us. So as long as you think that the cause of your sorrow is outside,
Outside means it may be the people around, or it may be above, or it may be even doors and windows, their mutual configuration, etc. This is another way people look at it. There may be some kind of empirical correlation. I'm not against it. And you may readjust it also. But finally, you will come back into your mode, sorrow mode, with a small gap. So, as long as you think that the cause of your sorrow is outside, you are not a student of Vedanta. You may address the outside issues. For example, somebody may think that his sorrow is caused by the present government, and therefore he may work to change the government. Possible. So any kind of attitudes are there. Somebody may think that the planets caused sorrow to him. Therefore, he tries to manipulate the attitude of planets towards him, the attitude of stars towards him. And if spirits are causing sorrow to me, then I will do something about those spirits, either drive them away or please them so that they will not cause sorrow to me. So this is how all kinds of efforts are possible. They do it also, but there is a big but. But if you think that, if you agree to this basic premise, this basic thesis, namely, your sorrow is caused by your ignorance. The ideas that you hold on to, the prejudices, the concepts, and the thinking patterns that you have, and the lack of synchrony between actions and knowledge. So, in life, there are two flows. One is a flow of karma, karma dhara. You'll be doing all kinds of things from morning to the night. Then there is jnana dhara, knowledge. You will be knowing a number of things. For example, when you walk, so suppose an intoxicated person walks, then what happens? So when there is a dip in the ground, he puts the step normally and falls in it. When the ground is normal, he raises his foot very carefully and puts there. This is how an intoxicated person walks. What is the problem? What happened there? The problem is, we see and put the step, right? So the seeing and moving, they are synchronized when we walk. When the fellow consumes excessive alcohol, then the synchronization between seeing and movement is disturbed. He sees something, and movement and seeing, there is a disturbance between the two. What is not there he sees, or what is there he fails to see, and therefore his movement and his knowledge, they are in disharmony, and therefore he suffers. So this is how we suffer. There is a flow of actions in our life, there is flow of knowledge in life, and our actions are not based on knowledge. Most of the time our actions are based on superstitions, misunderstanding, wrong concepts, and the wrong ideations. Therefore we suffer. So if you can bring synchrony between the flow of action and the flow of knowledge, then you will not have any suffering. You will have some obstacles and problems, but you will overcome them. That is what is meant by synchrony. While walking, suppose you see an obstacle, what you will do? You will not go and hit it. You will carefully go around it or go above it. కాబట్టి ఈ విధంగా జీవితంలో కర్మధారకి జ్ఞానధారకి మధ్యన ఒక సంతులనం ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆ సంతులనము, సో ఇది సమస్య. కాబట్టి జీవితంలో ఉండే శోకము అనే సమస్యకి మూలము అజ్ఞానము. మీకున్న భావజాలంలో, మీకున్నటువంటి అభిప్రాయాల్లో ఎక్కడో దోషం ఉన్నది, ఆ కారణంగా మానవుడు దుఃఖిస్తున్నాడు. ఇది అంగీకరించడానికి సిద్ధపడాలి. ఇది అంత తేలిక కాదు. నీ అజ్ఞానం కారణంగా నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు అంటే వాడు ఒప్పుకోడు. వాడు నేను దుఃఖిస్తున్నది
అగో వాడు మూలంగా నేను దుఃఖిస్తున్నాను అని అంటాడు, లేకపోతే ప్లానెట్స్ మూలంగా నేను దుఃఖిస్తున్నాను అని అంటాడు, నా భార్య మూలంగా నేను దుఃఖిస్తున్నానో, అయితే మా అత్తగారి మూలంగా నేను దుఃఖిస్తున్నానో, మా అబ్బాయి మూలంగా కుమారుడు మూలంగా నేను దుఃఖిస్తున్నానో ఇలాగంటాడు తప్పించి నా అజ్ఞానం కారణంగా నేను దుఃఖిస్తున్నాను అని వాడు ఎన్నడూ ఒప్పుకోడు. ఏనాడు అజ్ఞానాన్ని అంగీకరించాడో ఆనాడే he has already taken the very first step towards progress. కాబట్టి అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే అశోచ్యానన్వశోచ, ఎక్కడ శోకించనక్కర్లేదో అక్కడ శోకిస్తున్నావు. కర్మ ప్రజ్ఞావాదమశ్చ భాషసే, ప్రజ్ఞ గలవాడు చెప్పాల్సిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు కానీ ప్రజ్ఞ గలవాడవు కావు. నువ్వు చాలా తెలివైన వాడిలా మాట్లాడుతున్నావంటే అర్థం ఏంటండి? తెలివైన వాడివి కావు అని అర్థం. కాబట్టి ప్రజ్ఞ లేదు కనుకనే శోకము వచ్చినది జీవితంలో. ఈ విధంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే, కనుక శోకము అనే సమస్య జీవితంలో ఉంది, దాంట్లో తప్పేం లేదు, ప్రతివాడికి ఉంది. ఇప్పుడు ఏలినాటి శని అంటారు. ఏలినాటి శని ఎంతకాలం ఉంటుంది? 7 ఏళ్ళు ఉంటుంది. ఒక మనిషి జీవితంలో 7 ఏళ్ళు ఉంటుంది. మనిషి జీవితంలో 7 ఏళ్లే దుఃఖిస్తాడంటారా? ఒక ఆయన 80 ఏళ్ళు బతికాడు అనుకోండి, 7 ఏళ్లే దుఃఖించి మిగతా 73 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారా? ఐసా నహి. నిజానికి జ్యోతిషంలోనే ఏమని చెప్తారంటే శని చేసిన మంచి ఇంకే గ్రహము చేయదని చెప్తారు. కాబట్టి మరి ఏమైనా, కాబట్టి మన అజ్ఞానమే మన దుఃఖమునకు హేతువు. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. సో ముఖ్యంగా దేహం దగ్గరికి వచ్చేప్పటికీ మరణము సమస్య ప్రధానంగా దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. అసలు ఇక్కడ మరణాన్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నారంటే దుఃఖం, ఏదో ఒక దుఃఖాన్ని మనం తీసుకుని అనలైజ్ చేయాలి, విశ్లేషణ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ దుఃఖాన్ని విశ్లేషణ చేయాలి? ఒకటి డబ్బు పోయింది, ఆ దుఃఖాన్ని తీసుకుని విశ్లేషణ చేయొచ్చు. అదే ఇంకొకటికి ఆరోగ్యంలో తేడా వచ్చింది, దాన్ని బట్టి విశ్లేషణ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా అనేక దుఃఖాలు ఉన్నాయి. ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఉపమానంగా తీసుకుని మనం చర్చ చేయవచ్చు. కానీ దుఃఖములన్నింటిలోకి వియోగ దుఃఖము, అందులో మరణం వల్ల కలిగే వియోగ దుఃఖము, అది చాలా తీవ్రమైన దుఃఖము. అంచేత దాని గురించి కనుక ఒక వ్యవస్థ, ఒక అవగాహనని మనం తెచ్చుకోగలిగితే మిగతా దుఃఖాలని మనం తేలికగా మనం పరిష్కరించుకోగలుగుతాము అనే అభిప్రాయం. అదే అభిప్రాయం. పెద్ద సమస్యని మనం అధిగమించగలిగితే చిన్న చిన్న సమస్యల్ని ఆ తెలివితేటలతో మనం తేలిగ్గా ముందుకు దాటేయగలుగుతాము. అందుగురించే గతాసూన్ అని మరణించిన వ్యక్తి గురించిన దుఃఖానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి అక్కడ కనుక నువ్వు తెలివితేటలు ఉపయోగించి జ్ఞానంతో బయటపడగలిగితే ఇంకా మిగిలిన జీవిత కాలంలో వచ్చేటువంటి మిగిలిన చిన్న చిన్న దుఃఖాలు ఉంటాయి చూసారా, వాటిని తేలిగ్గా నువ్వు అధిగమించవచ్చు. అది చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు తర్వాత. ఇక్కడ మటుకు ప్రధానంగా మరణ దుఃఖాన్ని విశ్లేషణ చేస్తాడు. మరణం ఒక్కటే కాదు, జీవితంలో ఇంకా ఉంటాయి కదా దుఃఖాలు అంటే దానికి ఎదర మనకి మాత్రా స్పర్శాస్తు అనే శ్లోకం దగ్గర దాన్ని విశ్లేషణ చేస్తాడు. సో అదొక సందర్భం. కాబట్టి మరణము అనే చోట ఏమిటి మరణించేది అనే అభిప్రాయం స్పష్టంగా తెలియని కారణంగానే మానవుడు దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు. మరణం అన్నది మరణ సమయంలో దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. తాను మరణించేప్పుడు భయపడుతూ, భయం అంటే దుఃఖమే కదండి, తాను మరణించేప్పుడు అయ్యో నేను నిర్మాణం చేసుకున్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా కుప్పకూలిపోతుంది అని భయపడుతూ మరణిస్తాడు. మరణించబోయే ముందు మరణం గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా భయపడుతూ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మరణించినప్పుడు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇది మరణం అన్నది ఆల్ ది వే మనిషికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తోంది. కారణం ఏమిటంటే మరణము అనే అంశంలో సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోవటమే. సో మరణము అసలు డెత్, వాట్ యు మీన్ బై డెత్? వాట్ ఈజ్ ఇట్ దట్ డైస్? యు సీ సంథింగ్ డైస్ అని నువ్వు చెప్పదు. ఏదో ఒకటి అక్కడ మరణించేది ఒకటి ఉంది అని నువ్వు అన్నట్లయితే దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ డైస్ అని ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ ది బాడీ డైస్ అండ్ ది లైఫ్ డస్ నాట్ డై, ది కాన్షియస్నెస్ డస్ నాట్ డై, ద రియాలిటీ డస్ నాట్ డై. అదొక పాయింట్. తర్వాత వాట్ ఈస్ బోర్న్ మస్ట్ డై అండ్ ఇట్ ఈస్ ది బాడీ విచ్ ఈస్ బోర్న్ ఇన్ ఏ వే. అది కూడా యాక్సెప్టబుల్ కాదు, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే యాక్సెప్టబుల్ కాదు. కానీ గతానుగతికో లోక, అందరూ వాడు పుట్టాడు 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 అన్నారు, మనం కూడా అన్నాం అంతే.
ఏ పుట్టడం అనే మాటకు అర్థం లేదు అసలు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ ఫెయిల్ టు అప్రిషియేట్. వాట్ యు మీన్ బై బర్త్? హూ ఈస్ బోర్న్, వెన్ ఈస్ బోర్న్, వాట్ ఈస్ బోర్న్? ఒక్క పిసర్ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, సపోజ్ ఐ గో ఫ్రమ్ దిస్ రూమ్ టు నెక్స్ట్ రూమ్, సో ఐఎమ్ డెడ్ టు దిస్ రూమ్ అండ్ ఐఎమ్ బోర్న్ ఇన్ దట్ రూమ్. ఈజ్ ఇట్ ది వే టు లుక్ ఎట్ థింగ్స్? So what kind of approach it is? So who is born and what is born? The child is in the mother's womb and now he is on the bed or in the cradle. What is born? Where is born? Which is born? So earlier, this birth as an event was controlled by natural factors. Nowadays, whatever you call scientific progress, this and that, even that also, it is taken away from nature. And these people decide when he has to take birth and all that. How he has to take birth also, these people decide. When he has to take birth, these people decide. So, now even nature, you don't allow nature to do its job. I'm not suggesting that what is being done is right or wrong. I don't know whether it is right or wrong. I don't know. I have a feeling that in many cases it may not be right, probably. The doctors know better. But in a way, you are taking out the child from this place and putting in the next place. Oh, what do you mean by birth? So, the event, even that that small supernatural element associated with the event is itself gone. Over. Caesarean operation removed whatever little supernatural element is associated with the event called birth. Therefore, it is the body which is born, if at all, and therefore it is the body which dies. The life is not born, consciousness is not born, reality is not born, and therefore they are not going to die. తర్వాత దేహము మరణించలేదనుకోండి, అన్ని సమస్యలే. నిన్న మీకు మనవి చేశాను ఆ విషయం. తర్వాత ఇంకొకటి, వన్ మోర్ వెరీ ఫండమెంటల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. అశోచ్యానంద శోచస్వం దగ్గర, you see, you ask a person is crying, somebody is dead and therefore he is crying. You see, now, is it the first time that he is facing death? No. In fact, we see death all around us. Millions die. Millions. We care 2 hoots about all that. Therefore, it is not the death as an event that caused sorrow. As an event, death doesn't cause sorrow. Yesterday in Kashmir, 18 BSF Jawans were killed. And all our politicians are busy distributing positions of power in Delhi as well as in Hyderabad. And I am a sadhu sitting in one corner. I felt sorry for those Jawans. Whereas among our cabinet, 1 or 2 people are angry and unhappy that certain cabinet posts were not given to them. So, death doesn't cause sorrow to anybody. There is death all around us. So, only it is your attachment that causes sorrow, not death. మనం రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తుంటే శవాలు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఇదో శకున శాస్త్రం, ప్రయాణం చేసేప్పుడు శవ దర్శనం అయితే శుభం. అది ఇదో శాస్త్రం. ఇది నేను ఎక్కడో మా చిన్నప్పుడు విన్నాను, మీకు చెప్పేశాను. మీకు ఉపయోగపడుతుందేమో చూసుకోండి. అట్లీస్ట్ మీరు బెంగ పెట్టుకోకర్లేదు. అట్లీస్ట్ అయ్యో ఇదేమిట్రా మనం ప్రయాణంలో వెళ్తుంటే ఇదేదో వచ్చిందని బెంగ అయితే పెట్టుకోకర్లేదు. అది శుభం. అది తర్వాత ఈ వీధిలో కుక్కలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. కుక్క శకునం చాలా మంచిది. ఇది కూడా నా దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే కుక్క మీరు శకునం తక్కువ వస్తుంది. అదే అక్కడే ఉంటాయి కదా అవి. దే ఆర్ ఆల్ ది టైమ్ అరౌండ్. సో అది కరవలంతసేపు అది వస్తే మంచి శకునం. ఎనీవే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ది డెత్ విచ్ కాజెస్ సారో, ప్లీజ్ మైండ్. ఇట్ ఈస్ ది అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ టువర్డ్స్ దట్ అదర్ జెంట్లీమన్ ఆర్ పర్సన్ విచ్ కాజెస్ సారో. So, now, is this attachment based on knowledge? No. నేను చూసాం మనం క్లాస్లో. కాబట్టి ఈ విధంగా, సో కాబట్టి సాధకుడికి చెప్పేది ఏమిటంటే, నేను ఈ దేహము అనేటువంటి అజ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి తన స్వరూపాన్ని తాను తెలుసుకున్న నాడు మానవునకు మరణ భయం ఆమడ దూరంలో ఉంటుంది.
జ్ఞాని ఆత్మజ్ఞానము అనే చాలా ఉన్నత స్థితి అంతవరకు వెళ్ళనే అక్కర్లేదు. ఒక్క పిసరు వివేకం గనక కలిగి ఉన్నట్లయితే మహాత్ములతోటి సంగం చేసి శ్రవణం చేసి ఒక పిసరంత శ్రవణం, ఒక పిసరంత భక్తి, కొద్దిపాటి శరణాగతి అంటే ఏమిటో గమనించి ఆ మాత్రం ఉంటే కూడా వాడు మరణానికి భయపడడు. తన మరణానికి ఎప్పుడైతే భయపడడో తనకు చెందిన వ్యక్తి మరణించినప్పుడు కూడా తాను ఆ ఈవెంట్ని, ఆ ఘటనని తేలికగా దాన్ని అధిగమించగలుగుతాడు. కాబట్టి మరణం గురించి భయపడుతూ కూర్చోవడం అన్నది, తన మరణం గురించి కానీ తనకు కావలసిన వాళ్ళ మరణం గురించి కానీ భయపడుతూ కూర్చోవడము, తర్వాత ఒక వాల్యూ డెవలప్ చేయటం. ఏ వాల్యూ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఏ మెంటల్ వాల్యూ ఈస్ క్రియేటెడ్. ద వాల్యూ ఈజ్ ఐ షుడ్ లివ్ లాంగర్, ఆల్ మై కంపానియన్స్ షుడ్ లివ్ లాంగర్, and I should be happy, all my companions should be happy, nobody should die, nobody should face any difficulty. Come on, this is not going to happen. You are bound to suffer. So that is not the way to approach life. We approach life that way, and therefore we suffer. This is what I was telling, karma dhara, jnana dhara. So karma dhara is the flow of karma is in one direction. The flow of your thinking, your values, so your thought patterns is in another direction. There is no synchrony between the two. So the people are bound to suffer. Kabatti he Arjuna gatasun agatasunశ్చ నాను శోచంతి పండిత. విద్వాంసులు మహాత్ములు మరణము జన్మ అవి అసలు పెద్ద విషయాలే కాదు. నేను మీకు దృష్టాంతం ఇంతకుముందు చెప్పానో లేదో, ఓ మహాత్ముడికి సన్యాసి రోజు ఎవరో భక్షిస్తూ ఉండేవారు క్యారీర్లో. ఇస్తుంటే ఓ రోజు క్యారేజీ ఓపెన్ చేసేప్పటికి దాని నిండా చాలా మధుర పదార్థాలు, చాలా దివ్యమైనటువంటి ఆహారం అంతా ఉంది. ఆయన శుభ్రంగా భోజనం చేసి క్యారీర్ తీసుకొచ్చిన వాడిని అడిగాడు, ఏమిటో ఇంత బాగుంది క్యారీర్ ఇవాళ, ఏమిటో వాట్ ఈస్ స్పెషల్ అంటే ఆయన చెప్పాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో తద్దినం ఉందండి అని చెప్పి. అలాగా శుభం భూయాత్, చాలా బాగుంది, ఈయన ఆశీర్వచనం చేశాడు. ఈ సేవకుడు వెళ్ళి యజమానితో చెప్పాడు, ఆయన చాలా సంతోషించారండి, బాగుంది, ఇలాగ చక్కగా జరుగుతూ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది అని ఆశీర్వచనం చేశాడు. అనేప్పటికీ ఈ మహాత్ములతో ఇదే సమస్య ఉండే, వీళ్ళకి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలన్నా కూడా భయమే, సమయం సందర్భం లేకుండా ఆశీర్వచనమా అని ఇంకొకళ్ళని సలహా అడుగుతాడు. ఎలాగే ఈ ఆశీర్వచనం ఇలా ఉంది, దీన్ని ఏం చేయాలి? దీనికి పరిష్కారం ఒక్కటే, మళ్ళీ ఒక వారం రోజులు ఆగి మళ్ళీ సరిగ్గా మంచి ఖరీదైనటువంటి భోజనం మళ్ళీ ఆయనకి పంపించి ఈసారి మా ఇంట్లో పిల్లవాడి జన్మ అయింది, లేకపోతే ఒక శుభకార్యం అయింది అని చెప్పు, లేకపోతే శుభకార్యం చేసుకుని శుభకార్యం అయింది అని చెప్పు, అప్పుడు మళ్ళీ నీకు కరెక్ట్, నీకు రిక్వైర్డ్ ఆశీర్వచనం నీకు లభిస్తుంది అని అంటే మళ్ళీ వారం రోజులు మళ్ళీ క్యారేజ్. ఈసారి మళ్ళీ స్పెషల్ క్యారేజ్ చూసి, ఏమైందా, వాట్ హ్యాపెన్ టుడే, దిస్ ఇస్ లుక్స్ టు బి వెరీ స్పెషల్ అంటే, మా ఇంట్లో ఫలానా శుభకార్యమైనది, వాళ్ళకి ఎవరో పిల్లవాడు పుట్టినాడు. ఓ అలాగా, అంటే పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఇలా చేసుకుంటారనమాట, చాలా సంతోషం, శుభం భూయాత్, ఇలా జరుగుతూ ఉండాలి అని మళ్ళీ ఇంకో ఆశీర్వచనం ఇచ్చాడు ఆయన. సో మహాత్ముడికి బర్త్ అండ్ డెత్ దే డోంట్ మీన్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ టూ ఈవెంట్స్ విచ్ ఫాలో వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. సో బొమ్మ బొరుసు, యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ కాయిన్ వితౌట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. కాయిన్ మీన్స్ బొమ్మ బొరుసు ఉండి తీరా. సో టూ సైడ్స్ ఉంటాయి. అలాగే లైఫ్ అంటే ఇట్ హస్ టూ సైడ్స్, బట్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇఫ్ డెత్ ఈస్ such an inevitable consequence of birth, then why you fret about it? And why you put a norm about it? He must live so long. Who are you to say that? Why you should say that? Why expectancy అన్నది ఎంత ప్రమాదం చూడండి. నేను 80 ఏళ్ళు బతకాలి, అసలు మామూలుగా జాతకం చేసి చూపిస్తారు, నేను ఎంతకాలం బతుకుతానంటావు అని అడిగేవారు పూర్వం వాళ్ళు. ఇప్పుడైతే విదేశయానం ఉందా చేతిలోనూ అడుగుతున్నారు. అంటే మళ్ళీ సోషల్ వాల్యూస్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి. పూర్వం వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం లాంగ్ లైఫ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే అప్పుడు కొంచెం లాంజివిటీ కూడా తక్కువ ఉండడం కారణం. ఇన్ ఎనీ కేస్ అదేం వివేకం కాదు, పూర్వం వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా అని అదేం వివేకం అనిపించుకోదు, అది కూడా అజ్ఞానంలో భాగమే. కాబట్టి హౌ లాంగ్ షాల్ ఐ లివ్, హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ ఐ విల్ హ్యావ్, విల్ ఐ గో టు అమెరికా? సో you can go to America, you have to work out, it's a workout.
యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ ప్రొసీజర్. స్వామీజీ నన్ను అడిగారు, ఏమంటే యూ వాంట్ టు గో టు అమెరికా అంటే నేనేం మాట్లాడకుండా అలా అవుతున్నాను. ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు గో టు అమెరికా దెన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ కేర్ఫుల్లీ అని చెప్పారు. అది అంతే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. యూ ట్రై యువర్ లక్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అవుట్, గెట్ సమ్ స్పాన్సర్షిప్ లెటర్ ఫ్రమ్ దే and then prepare a very well documented proof and all that and approach in the right fashion. You may get visa, in which case you can go. Ticket డబ్బులు కూడా రెడీ పెట్టుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. దీనికోసం జాతకాలు గ్రహాలు వీటిని వాటిని పట్టుకుని పీడించడం ఎందుకు? సో ఆ రకంగా మన జీవితాన్ని గురించి ఒక రాంగ్ వాల్యూ సిస్టమ్ మనం డెవలప్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దానివల్ల మనమే దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మరణ విషయంలో కూడా. కాబట్టి గతాసూన్ అగతాసూశ్చ, బతికుండా బై ది విల్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ పవర్ వీ లివ్ అండ్ బై ది విల్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ పవర్ పీపుల్ డై. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్ దిస్ డిస్కషన్ అస్యూమింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ డెత్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఒక మహాత్ముడు అన్నారు, వాట్ ఈస్ డెత్? యు సే దెర్ ఈస్ డెత్, యు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ డైడ్? ఇంతకు ముందు మనమే చేశాం, లైఫ్, కాన్షియస్నెస్, రియాలిటీ, దే డోంట్ డై. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ డైస్ అంటే బాడీ డైస్. బాడీ నెవర్ లివ్డ్. బాడీ ఎప్పుడు ఇట్ నెవర్ లివ్డ్. కాబట్టి యూ కెనాట్ ఈవెన్ సే దట్ బాడీ డైస్. బాడీ జడం, అది ఎప్పుడు బతికింది, అది బతికింది కాదు. అది బాడీ బతికినట్టు మీకు అనిపించింది, ఎందుకని దాంట్లో ప్రాణశక్తి ప్రకటమైనప్పుడు బాడీ బతికినట్టు అనిపించింది. ఇది ఎలాగంటే రెక్కలు తిరుగుతాయి అన్నట్టు. రెక్కలు తిరుగుతాయేంటి? రెక్కలు తిరుగుతాయా? నేను రెక్కలు తీసుకొచ్చి పెడతాను, తిరుగుతాయేమో చూపించండి నాకు. రెక్కలు తిరగవు. అలాగే బాడీ జీవించదు. ప్రాణశక్తి దానికి జీవించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి భగవాన్ రమణ మహర్షికి ఒక దృశ్యం చూపించారు. వాళ్ళు ఒక ఆయన ప్రాణం పోతే నలుగురు ఆ వ్యక్తిని, శవాన్ని మోసుకుపోతున్నారు. చుట్టూ వెనకాల ముందు జనం ఉంటారు. సో ఆ నలుగురు చచ్చిపోయాడండి, అదిగో తీసుకెళ్తున్నారు అని ఆయనకి చూపించారు. ఆయన దూరం నుంచి చూసి ఆయన ఏమన్నారంటే, 4 శవాలు ఒక శవాన్ని మోస్తున్నాయి అని చెప్పారు. అదే సంగతి. కాబట్టి దేహము అది ఎప్పుడూ శవమే. దాంట్లో ఉండే ప్రాణశక్తి కారణంగా అది శవం అయింది, కానీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అది ఎప్పుడూ శవమే అది. కాబట్టి శవం మరణించింది నా దుఃఖించడం. సో కేవలము మనకి ఆ నామరూపముల యందుండే ఆసక్తి, అది ఏ దుఃఖహేతువు. నామరూపముల యందుండే ఆసక్తి, అహం ఏతేషాం ఏతే మమ అని భాష్యకారులు ఉన్నారే, తన చుట్టూ ఉండే కంపానియన్స్ ని చూపించి నేను వీరి వాడను, వీళ్ళు నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఈ దృష్టి, అదొక వాల్యూ సిస్టమ్. ఒక వాల్యూని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము. దట్ వాల్యూ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇగ్నరెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ది సింగిల్ కాజ్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సారో. కాబట్టి సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నట్లయితే సారోకి అవకాశమే లేదు. గతాసు నగతాసుశ్చ నాను శోచంతి పండితా అంటే సమझदार लोग शोक नहीं करते. पंडिता मीन्स समझदार लोग नानु शोचंती, शोक नहीं करते. केवल नासमझ से ही शोक होता है. दिस इज हाउ इट इज. भाष्యం చూద్దాం. तथा च सर्व प्राणिनां शोकमोहादि दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्म परित्यागः प्रतिषिद्ध सेवा स्यात्. చర్చ చేస్తున్నాము. అర్జునుడు తన కర్తవ్యాన్ని తాను చేయుటకు నిరాకరిస్తున్నాడు. తన ధర్మము కానిది ఇతరుల యొక్క ధర్మము, పరధర్మము, స్వధర్మము పరధర్మము. సో స్వధర్మాన్ని ఆచరించాలి, పరధర్మాన్ని ఆచరించటంలో ఉత్సాహాన్ని చూపించకూడదు. ఇది ఒక వీక్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ యొక్క వీక్నెస్ అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్షన్ లో ఉన్నవాడు ప్రొడక్షన్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి చూడాలని వాడికి ఉత్సాహం ఉంటుంది.
చూడడం వరకు తప్పులేదు. హీ ఇంటర్ఫియర్స్ దేర్ ఆల్సో. ఈ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నవాడు ఫైనాన్స్ లో ఎలా ఉంటుందో చూడాలని వాడు అనుకుంటాడు. అంతటితో ఆగదు. ఈ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నవాడు ఏమంటాడంటే ఫైనాన్స్ పీపుల్ మీరు లక్కీ పీపుల్ అంటారు. అంటే తను చేసే పని మోస్ట్ అన్లక్కీ థింగ్ అండ్ ఎదరవాడు చేసే పని చాలా మంచిది. ఫైనాన్స్ వాడు ఏమంటాడు మీ ప్రొడక్షన్ పీపుల్ లక్కీ అంటే. ఇది ప్రతి కంపెనీలోనూ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అని ఉంటుంది. టెక్నికల్ స్టాఫ్ నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ మీద అసూయ కలిగి ఉంటారు. యాజ్ ఎ గ్రూప్ దే ఆర్ జెలస్ ఆఫ్ ది అదర్ గ్రూప్. తర్వాత ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు దే ఆర్ జెలస్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ పీపుల్, అకాడమిక్ పీపుల్. అండ్ అకాడమిక్ పీపుల్ ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ బికాస్ యూనివర్సిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు వర్క్ 180 days per year, which is half. And they work not more than 95 days or so per year, which is another half. And the day they work, they go to the university at 11 o'clock. And they leave the university at 3 o'clock. I know. Nobody knows better than me. I was a university bum for a long time. I know. So, కాబట్టి academic people, they should be happy. But then they are jealous of industry. అసలు జెలస్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్వధర్మమునందు న్యూనతాభావము, పరధర్మమునందు శ్రేష్ఠ భావం. అసలు మనిషి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ఎన్నడూ సాధించలేడు. అలాగే గృహస్థు సన్యాసం చూసి అబ్బా ఏమి పుణ్యాత్ముడు రా, ఏమి అదృష్టం ఉంటుంది అనుకుంటాం. సన్యాసం అంటే దూరం నుంచి చూస్తే అలాగే ఉంటుంది. అంటే బిల్లు కట్టలేదని వీడి అభిప్రాయం. సన్యాసి కూడా బిల్లులు కట్టాలి. ఆధునిక జీవితకాలం ఎలాంటిదంటే సన్యాసి కూడా బిల్లులు కట్టాలి. ఎటొచ్చి సన్యాసి బిల్లులు కట్టడానికి క్యూలో వాడు వెళ్ళి కనపడితే బాగుండదు. అంచేది ఎవరినో పట్టుకుని కట్టిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పరాధీనత ఇది నెవర్ ఎండింగ్ పరాధీనత. నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను మనం అసలు ఏ బిల్లులు కట్టక్కర్లేని రోజు ఏదైనా ఉంటుందా అసలు అని అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడూ పరాధీనత. ఎవరికో ఫోన్ చేస్తూ ఉండడం, వాడిని పెట్టుకున్నట్టుగా ఉండడం, వాడిని రిక్వెస్ట్ చేయడం. వాడు ఎందుకు చేయాలి? అవుట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఓన్లీ హీ హ్యాస్ టు డూ. సో ఈ పరాధీనత అనేది గృహస్థులకి తప్పదు, సన్యాసులకి తప్పదు. గృహస్థ అయితే ధైర్యంగా వెళ్ళి క్యూలో నిలబడచ్చు. ఈ నీడ్ నాట్ ఫీల్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అబౌట్ ఇట్. సన్యాసికి ఆ ఫ్రీడమ్ కూడా లేదు నిజానికి. కాబట్టి సో అలాగని నేను ఇప్పుడు మీ గురించి జలస్ అయినట్టుగా ఉంటుంది. సన్యాసీస్ ఆర్ జలస్ ఆఫ్ గృహస్థాస్, గృహస్థస్ ఆర్ జలస్ ఆఫ్ సన్యాసీస్. శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు డోంట్ బీ దాట్. అలా జలసి ఎందుకు వచ్చిందంటే స్వధర్మం మీద న్యూనభావము, న్యూనత అంటే ఇది తక్కువ లేదు, పరధర్మం మీద గొప్పది. సో అర్జునుడు అదే అన్నాడు కదా, నా డ్యూటీ నేను చేసినట్లయితే రక్తం పడిపోతుంది, యుద్ధరంగం అయిపోయింది ప్రారంభవశాత్తు. మరి ఆ సందర్భం అలాంటిది. వాడి డ్యూటీ వాడు చేస్తే వీడి రక్తమైనా చిందించినట్టు అవుతుంది, ఎదరవాడి రక్తమైనా చిందించినట్టు అవుతుంది. డాక్టర్ ఇప్పుడు సర్జన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, సర్జన్ డ్యూటీ చేస్తే మన రోజు 4-5 బాడీలను కోస్తూ ఉంటాడు. వీడు ప్యాథాలజిస్ట్ డ్యూటీ చేసాడు అనుకోండి, రోజు 3-4 శవాలను కట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో శవం ముట్టుకుంటే సహస్ర గాయత్రి చేయాలని చెప్పాడు అనుకోండి, వీడు రోజు సహస్ర గాయత్రి చేయడానికి దాంతో టైం. ఒక్కొక్క శవానికి ఒక సహస్ర గాయత్రి చొప్పున రోజు ఎంత చేస్తాడు? కాబట్టి స్వధర్మము శ్రేయస్కరము, దాని యందు న్యూనతాభావం ఉండరాదు. పరధర్మమునందు శ్రేష్టత్వ భావన ఉండరాదు. వాడికి అది శ్రేష్టం, నాకు ఇది శ్రేష్టము అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్వధర్మమునందు న్యూనత, పరధర్మమును చూస్తే ఒక ఆకర్షణ ఎందుకు వస్తుంది మనిషి కంటే? అర్జునునికి వచ్చింది. అది ఎందుకు వచ్చింది అర్జునునికి? శోకమోహాలని బట్టి వచ్చింది. మనం చూసాం శోకమోహములు వాడి యొక్క వివేక విజ్ఞానాన్ని త్రోసిపుచ్చినవి. శోకమోహాభ్యాం అభిభూత వివేక విజ్ఞాన. అంచేతనే స్వధర్మమును విడిచిపెట్టేసి పరధర్మాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎప్పుడైనా. కాబట్టి అంతటితో కాంటెక్స్ట్ ఆఖరు. ఆ కాంటెక్స్ట్ నుంచి వచ్చే సందేశం ఏమిటంటే సర్వప్రాణినాం, సకల మానవులు కూడా ఏ సందర్భంలోనూ శోకమోహాది దోషావిష్ట చేతసాం, వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి, చేతస్సు అంటే బుద్ధి, శోకమోహములతో నిండి ఉన్నట్లయితే, శోకము మోహము కనుక ఉన్నట్లయితే వాడు తప్పనిసరిగా
స్వధర్మాన్ని పరిత్యాగం చేసి ప్రతిషిద్ధ సేవ చేస్తాడు. ఏది చేయకూడదో దానిని చేస్తాడు, ఏది తాను చెయ్యాలో దానిని మానేస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఈ ఆఫీస్ ఫ్యాక్టరీకి డ్యూటీకి వెళ్ళాల్సిన వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఆ శోకము మోహము, ఏదో శోకం ఉంటుంది, ఏదో మోహం అంటే డెల్యూషన్, భ్రాంతి, అజ్ఞానం. సో ఏదో కొంత డిఫికల్టీ ఉంటుంది, ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడం ఏదో ఉంటుంది. దానివల్ల ఏదో కొంత అజ్ఞానము దానికి తోడై వాడు ఏం చేస్తాడంటే రాత్రి పోయాకడో తాగి దందనాలు ఆడతాడు. మొన్నటి పొద్దున్న డ్యూటీకి వెళ్ళడం. డ్యూటీ ఎలా వెళ్తాడు? రాత్రి తెల్లవారులో ఈ నిశాచరులు అంటారు, ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే నిద్రపోకుండా మొన్న డ్యూటీ ఎలా చేస్తారు? డ్యూటీ పొగలు ఉంటుంది, జనరల్గా పొగలు డ్యూటీ ఉంటుంది. రాత్రి ఏమో నిద్రపోయినట్లయితే పొగలు డ్యూటీ చేయగలుగుతుంది. రాత్రి ఏదో శోకమోహాల్లో పడి నిద్రపోకపోతే పొగలు డ్యూటీ ఏం చేస్తాడు? సో డ్యూటీ స్కిప్ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు, డ్యూటీ నుంచి జారిపోతూ ఉంటాడు. డ్యూటీ నుంచి జారిపోయి ఎదరవాళ్ళని చూసి అసూయ పడుతూ ఉంటాడు. దాంతో సమస్య మరింత జటిలమవుతుంది. ప్రతిషిద్ధ సేవ, డ్యూటీ ఎప్పుడైతే మానేశాడో తాను చేయకూడని పనులను చేస్తూ ఉంటాడు. పాఠాలు చక్కగా చదువుకోవాల్సిన విద్యార్థి స్కూల్కి వెళ్ళి లేకపోతే కాలేజీకి వెళ్ళి టీచర్స్ క్లాసెస్ అటెండ్ చేస్తుంటే వాడు మంచి మార్గంలో ఉంటాడు. వాడు అవి మానేశాడు అనుకోండి, తను చేయాల్సిన పని, యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు తాము చేయాల్సిన పని తాము మానేశారనుకోండి, ల్యాబొరేటరీలో పనిచేసుకోవడం మానేశారనుకోండి, ఎక్కడ ఉంటారు? బార్లలోనూ అయితే పబ్బుల్లోనూ తిరుగుతూ ఉంటారు. కనుక మానవుడు శోకమోహములకు బానిసయ్యి వివేకాన్ని కోల్పోయి తాను చేయాల్సిన ఆ కర్మధారలు చూసారా, జ్ఞానధార ఎప్పుడైతే గడబడి వచ్చేసిందో ఆ కర్మధారలో కూడా దోషం వచ్చేస్తుంది. డ్యూటీ చేయటం మానేసి తనకి సంబంధం లేనిది, తను చెయ్యకూడని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. సో ప్రతిశుద్ధ సేవాచ స్యాత్. ఇదొకటి చాలా ప్రధానమైన అంశం. సాధారణంగా మానవ స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే తను ఉంటున్న ప్రొఫెషన్ మారాలి అనే అదొక ఆలోచన. తను చేస్తున్న ఉద్యోగం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇంకో చోట వెళ్ళి చేయాలని, లేకపోతే ఇంకో చోట ఉన్నవాడు ఇక్కడికి రావాలి. అమెరికాలో డాక్టర్లు ఇండియా రావాలనుకుంటారు, ఇండియాలో డాక్టర్లు అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటారు. ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు హాఫ్ ఏ ఛాన్స్ ఇస్తే అట్లాంటిక్ సముద్రాన్ని ఈదేసి కూడా అమెరికా వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఇండియా వెళ్ళిపోతే బాగుండును అని ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, ఇండియా వచ్చేయాలి. సో ఈ దృష్టికోణం చూసారా, అది సరైన దృష్టికోణం కాదు. ఏదైనా సరదాగా వెళ్ళాలన్నా, అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలనుకున్నా, ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా, యాజ్ ఎ సింపుల్ విష్ ఈజ్ ఓకే. బట్ ఇట్ బైండ్స్ పీపుల్. తను ఉన్న స్థానము, తను ఉన్న దేశము, కాలము, సో తను చేస్తున్న కర్మ, ఇవి మూడు ఉన్నాయి కదా. మానవుని యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు తను ఉన్న స్థానము ఎందుకు పనికిరాంది. గ్రామంలో ఉన్నవాడు సిటీలో ఉంటే బాగుండు అని వాడు అనుకుంటాడు, సిటీలో ఉన్నవాడు గ్రామాల్లో ఉంటే బాగుండు అని వీడు అనుకుంటాడు. అంచేతనే దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ మూవ్మెంట్ టు సబర్బ్స్. సబర్బ్స్ మూవ్మెంట్ చాలా పెద్ద మూవ్మెంట్. ఎందుకంటే సబర్బ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ విలేజ్. ఎస్పెషల్లీ యుఎస్లో అట్లాంటా, న్యూయార్క్ మొదలైన సిటీస్లో డౌన్ టౌన్ ఏరియాస్లో రెంటల్ వాల్యూస్ ఘోరంగా పడిపోయాయి. మీకు సబర్బులో ఇల్లు అద్దెకి కావాలంటే దొరకదు. అబిడ్స్లో మీకు ఇల్లు అద్దెకి కావాలంటే నాతో చెప్పండి, నేను ఇప్పిస్తాను. మీకు అబిడ్స్లో ఫ్లాట్ అద్దెకి కావాలంటే రీజనబుల్ ప్రైస్లో మీకు దొరుకుతుంది. మీరు అదే ఏ వెంకటరావు లేకపోతే ఎర్రగడ్డ వెళ్ళి మీకు ఫ్లాట్ అద్దెకి కావాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే డౌన్ టౌన్ ఏరియాస్లో ఘోరంగా పడిపోయాయి రెంటల్ వాల్యూస్. ఎందుకంటే పీపుల్ దే వాంట్ టు మూవ్ అవే టు విలేజెస్. విలేజ్లో పీపుల్ దే వాంట్ టు కమ్ టు సిటీస్. అంటే తనున్న స్థానము కంటే ఏ స్థానమైనా చాలా గొప్ప స్థానము అని వీడి అభిప్రాయం. ఇది పెద్ద అజ్ఞానం. ఇంకా తనున్న కాలము ఏమిటో మనం 100 ఏళ్ల క్రితం పుట్టుండాల్సింది అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆ రోజుల్లో అయితే ఏదో చక్కగా ఎంతో బాగుండేది, చుట్టూ అడవులు ఇవి ఉండేవి అనో, ఏదో ఎవరి సంస్కారం వాడిది. కొన్ని పాయింట్ కరెక్టే అవ్వచ్చు, కానీ అర్థం లేని ప్రసంగం కదండి. తనున్న కాలం ఏదో ఒకటి ఉంది, ఈ కాలములో మనం ఉన్నాం, ఈ కాలము శ్రేష్టమైనది. ఇది చాలా పిదపకాలం వచ్చేసిందండి, కలికాలం అండి, త్రేతాయుగంలో పుట్టుండాల్సింది అని త్రేతాయుగాన్ని వీడు వర్ణిస్తూ ఉంటాడు. త్రేతాయుగాన్ని వర్ణిస్తే మనకేం వచ్చింది?
మనం ఉన్న కాలాన్ని మన మటుక్కి మనం త్రేతాయుగంగా మార్చుకోవాలి, కృతయుగంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ మనం ఉన్న కాలమే శ్రేష్టమైన కాలము, నేను ఉన్న దేశమే శ్రేష్టమైన దేశము, నేను చేస్తున్న విహిత కర్మ అంటే డ్యూటీ ఏదైతే కలదో అది ఏ శ్రేష్టమైన డ్యూటీ కర్మ. ఈ సత్యాన్ని వాడు గుర్తించాలంటే వాడు శోకమోహములకు అతీతంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే శోకంలో ఉంటే ఈ స్థానంలో ఉండబట్టి ఈ శోకం వచ్చింది, ఈ స్థానం కాకుండా ఆ స్థానంలో ఉంటే శోకం ఉండదు అని వీడు భ్రమపడుతూ ఉంటాడు. వీడు శోకాన్ని స్థానానికి కనెక్షన్ పెడతాడు, శోకాన్ని కాలానికి కనెక్షన్ పెడతాడు, శోకాన్ని అజ్ఞానానికి కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి. కనుక స్వధర్మమునందు ప్రేమ, పరధర్మమునందు అసూయ లేకుండా ఉండటం కోసం, పరధర్మాన్ని నిందించమనే అభిప్రాయం కాదు, మనకు అక్కర్లేదు అది, దాని గురించి వాల్యూ డెవలప్ చేసుకోకూడదు, స్వధర్మం గురించి వాల్యూ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక పెద్ద సందేశం, గీతలోని సందేశం. అదే అంటున్నారు శంకర్లు. ఈ సందేశం మనకి అర్జునుని యొక్క శోకమోహాలను బట్టి, ఆ విశ్లేషణని బట్టి మనకి లభించినది. తర్వాత స్వధర్మే ప్రవృత్తానామపి తేషాం వాంగ్మనఃకాయాదీనాం ప్రవృత్తి ఫలాభిసంధి పూర్వికా ఏవ సహంకారాచ భవతి. ఇక్కడ శంకరులు ఏం చేస్తున్నారంటే మానవ జీవితాల్లో ఉండేటువంటి దోషాలను జాగ్రత్తగా వర్ణించుకొస్తున్నారు. ముందు అన్నిటికంటే పెద్ద దోషం చెప్పారు. అన్నిటికంటే పెద్ద దోషం ఏమిటంటే స్వధర్మమునందు నిరాదరణ, న్యూనత భావన, పరధర్మము గొప్పదనే ఫీలింగు. పరధర్మం గొప్పదనుకోవడంలో తప్పు కాదు, పరధర్మం గొప్పది కాబట్టి ఆ ధర్మంలో ఉన్నవాడిని చూసి కూడా అసూయ పడతాడు. అది పరధర్మం గొప్పదంటే అభిప్రాయం అది. కాబట్టి స్వధర్మమునందు న్యూనత, పరధర్మమునందు ఉత్కృష్ట భావన. ఆ ధర్మం గొప్పదనే భావన వాడికి ఉంటుంది, వీడికి అనవసరం, వాడి లెవెల్లో అది గొప్పదే. ఈ రెండు కాంబినేషన్లో ఏమవుతుంది, స్వధర్మాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి పరధర్మం కోసం ప్రాకులాడే స్థితికి వీడు చేరుకుంటాడు. అది ఒక పెద్ద దోషం. మీరు పుణ్యం బాగుండి ఆ దోషంలో పడిపోకుండా మీ డ్యూటీ మీరు చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి. చాలా మంది అలా ఉంటారు. నేను చెప్పిన వర్ణన ఇది అందరికీ వర్తించదు. అర్జునుడు కూడా ఆ సమయంలో వాడు ఆ వ్యామోహంలో కూడా అలా ఉన్నాడు. కానీ పాపం అర్జునుడు కూడా అంతవరకు స్వధర్మాన్ని నిష్ఠగా చేసిన వాడే. ప్రతివాడు తన ధర్మాన్ని తాను చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఏదో ఒక మొమెంట్ ఆఫ్ వీక్నెస్ లో పరధర్మమునందు ప్రేమ, స్వధర్మమునందు హీన భావన కలగచ్చు. కాబట్టి స్వధర్మాన్ని జాగ్రత్తగా అనుష్ఠించి వాళ్ళ సంగతి కొద్దాం అంటే వన్ స్టెప్ బెటర్. కాబట్టి అదే అంటారు స్వధర్మే ప్రవృత్తానామపి. స్వధర్మమునందు ముందుకు సాగే వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళ ప్రవృత్తి, వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్, లైఫ్ ఆఫ్ యాక్షన్. నేను మీకు ముందే ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, కర్మధార జ్ఞానధార అని. రెండింటికి సింక్రనీ ఉండాలి. సో రెండింటికి సింక్రనీ లేకపోతే అన్ని సమస్యలే. సో ఈ పరధర్మంలో కాకుండా స్వధర్మంలోనే ఉన్నాడు, స్వధర్మంలో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ప్రవర్తన అంటే మూడు ఉంటాయి, వాక్కు, కాయము, మనస్సు. ఇది ఆ విధంగా అనలైజ్ చేసుకోవటం మంచిది, ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా మంచిది. ఎలాగంటే మీ థాట్ ఎలా ఉందో మీరు చూసుకోవాలి. మీ థాట్లో దోషం కనపడింది అనుకోండి, తక్కువనే ఆ దోషాన్ని గుర్తుపట్టాలి. మీ మాటలో దోషం కనపడింది అనుకోండి, అది గుర్తుపట్టాలి. మాట నోట్లోంచి రాకముందు గుర్తుపట్టారా మీరు అదృష్టం ఉంటుంది, ఆ మాటని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. అలా ఉంటుంది చాలాసార్లు. ఒక పదం ఉచ్చరించబోయి ఇది అప్రాప్రియేట్ కాదని అలర్ట్నెస్ ఉండి అనుకున్నారనుకోండి, అది ఉచ్చరించడం మానేస్తారు. ఒకవేళ ఉచ్చరించిన తర్వాత అయ్యో అని నాలుగు ఖర్చుకున్నారనుకోండి, ఆ పశ్చాత్తాపడితే మళ్ళీ అటువంటి పదప్రయోగం చేయకుండా ఉంటారు. పరుషంగా మాట్లాడేది, అయ్యో పరుషంగా మాట్లాడాము, అవసరం తప్పని చేసాము అనుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం ఇంకా పొరపాటు తగ్గుతుంది. కాబట్టి వాక్ వ్యాపారము, వాక్కుతో చేసే వ్యాపారం మీద చక్కటి నిఘా పెట్టుకుని ఉండాలి. నిఘా అంటే సహజంగా వచ్చేస్తుంది. కొంచెం ముందు కొంత సాధన చేస్తే తర్వాత సహజంగా అయిపోతుంది. తర్వాత చేతులతోటి కాళ్ళతోటి చేసే పని, ఇంద్రియములు, కర్మేంద్రియములతో చేసే స్థూల కర్మ ఉంటుందే, దాని విషయంలో కూడా ఒక నిఘా ఉండాలి. కాబట్టి ఈ మూడింటి యొక్క ప్రవృత్తి కూడా స్వధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళే, వాళ్ళలోనే మూడు ప్రవర్తిస్తున్నాయి.
అంటే వాడి థాట్ ఎలా ఉంటుంది, స్వధర్మానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. వాడి మాట ఎలా ఉంటుంది, స్వధర్మానికి అనుకూలంగా మాట్లాడతాడు. చేష్ట ఎలా ఉంటుంది, స్వధర్మానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒకతను ల్యాబొరేటరీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు అనేవాడు నాతో, దిక్కుమాల ల్యాబొరేటరీ అండి, వాసనలు, పొద్దున వెళ్తే సాయంకాలానికి వస్తాం. నేను ఎప్పుడు కోప్పడేవాడు. నువ్వు ల్యాబొరేటరీని నువ్వు తిట్టేవంటే అది నువ్వు హాని చేసుకుంటున్నావు, ద్రోహం చేస్తున్నావు, నీకు అన్నం పెట్టేటువంటి సంస్థకి ద్రోహం చేస్తున్నావు. ల్యాబొరేటరీని ఎప్పుడూ తిట్టాను. ఎందుకంటే ల్యాబొరేటరీలో పనిచేసి వృత్తి తెచ్చుకుని సమాజంలో ఒక సోషల్ స్టేటస్ని మనం పొంది, మనకి ల్యాబొరేటరీ అంటే అది టెంపుల్, అది దేవాలయం. దాన్ని